हेलो सांग माने स्वागत करुछि आउ गोटे नुआ भिडियो रे सांग माने जदि आपण माने चैनल को नुआ आसीछंती तेबे दया करी सब्सक्राइब निश्चय करंतु एवं भिडियो को शेयर करबा भूलंतु नाही। सांग माने आजिर भिडियोटी बहुत रोमांचक हेबाकु जाउछि, तेनु आपण माने भिडियो को स्किप न करी संपूर्ण देखंतु एवं जे भिडियो को पसंद करी आगो कमेंट करिबा ताकू मो नंबर देबी। मो नाम पूजा, मो बयस 22 वर्ष। आउ हाँ, मु टिके चुलबुली मध्य, किंतु सेमितिया जहा हृदय को छुईदेव। केस लंबा लंबा जहा पवन रे उड़ुथाए जेमिति कौनसी पुरुणा फिल्मर हिरोइन। गालरे हालुका लालिमा एवं ओठ। आरे ओठ विषय रे तो कथा छाड़ी दियो, से तो केवल हसिबा पाई तैयारी होईछि, किंतु केबे केबे लागे जेमिति से कौनसी रहस्य लुचाई रखिछंती। मु गारे रहुथिबा झियो, किंतु सहरर चमक मो उपरे टिके रंग चढ़ाई देइछि। घरे समस्ते कहंती पूजा तू तो केवल फूल भली फुटी रहिछु, किंतु भितरु मु जानिछि जे फूलरे मध्य कंटा थाए। आज मु तुमकु मोर एक सत्य घटना विषय रे सुनाइबी, जहा मो दीदींक विवाह परर कथा। से कहानी जेउठी मो भिणोई अमित मो सह सेसबु करंती जहा भाबिले मध्य मोर छाती थरी जाए। तेबे चल आरंभरु कहूछि। मो सीमा दीदींक विवाहकु एबे 6 मास होईछि। आम घर गारे ही अछि, किंतु सहर ठारू प्राय 10 किमी दूर, जेउठी खेतर सबुजिमा एवं रास्तार धूଳି परस्पर सह मिसी जाए। अमित भिणोई सहर रे रहुथिबा लोक। से एक फैक्ट्री रे इंजीनियर अछंती, किंतु विवाह परे से सप्ताहरे 2 किंबा 3 दिन गांकु आसी जाआंती। दीदी खुशी थिले, मु मध्य खुशी थिली, किंतु जेतेबेले भी भिणोई आसंती घरे एक अलगा परिवेश होई जाए, जेमिति पवन रे कौनसी सुगंध मिसी जाउथाए, जहा ना फूलर ना माटीर, बास किछि एमिति जहा निश्वास नेबा मात्रे हृदय को छुईदेव। प्रथमे तो सबु नॉर्मल थिला। भिणोई आसंती, दीदींक सह कथा हुअंती, चा पियंती एवं केबे केबे मो नाम नियंती। पूजा तू तो दीदींक ठारू अधिक चुलबुली कही हसी दियंती। मु हसी दिए। भिणोई आपण तो बास दीदींकु खुशी रखंतु। मु तो बास एठी अछि, किंतु तांको आखिरे किछि एमिति थाए जेमिति से मो कथा पछरे लुचिथिबा अर्थकु पढुथांती। दिने से संध्यारे आसिले। सूर्य बुडुथिला एवं घर अगणारे दीदी डाली रांधुथिले। मु कॉलेजरु फेरिथिली। हाँ, मु पाख सहररे कॉलेज जाए, किंतु संध्यारे घरे पहुंची जाए। भिणोई रे आसिले धूଳି उड़ाई। ओह्लाइबा मात्रे कहिले, आरे पूजा तू आजि मध्य एते ताजा लागुछु जेमिति सकाळर काकर। मु लज्जित होई कहिली, भिणोई काकर तो रातिरे पड़े, दिनरे केउठी? से हसिले। हाँ रे, तू तो समस्तंकु सुधारी दियो, किंतु काकर दिनरे मध्य चमकी थाए। बास देखिबा बाला दरकार। दीदी अगणारू डाकिले। अमित भितरकु आशा बनुछि। पूजा तू मध्य आस। आमे 3 जण अगणार पत्थर उपरे बसिलु। चा केटली गरम हेउथिला एवं पवनरे मसलार बास्ना। भिणोई दीदींक आड़कु देखिले। तापरे मोते कहिले, पूजा तू कॉलेज रे कोन पढुछु? कौनसी बॉयफ्रेंड तो बनाई नाहु त? मु चार चुमुक नेली। गरम थिला टिके, किंतु कहिली, आरे भिणोई एबे तो बास पाठ पढ़ा ही चलीछि, बॉयफ्रेंड से तो दीदींक भली बाहाघर परे ही बनिब। दीदी हसिले। पूजा तू अमितंकु चिड़ाउछु? अमित ए गाँर झियो माने एमिति ही होइथांती, सीधा साधा किंतु बुद्धि तीक्ष्ण। भिणोई मो आड़कु देखिले। तांको आखि टिके संकुचित होईगला, जेमिति कौनसी रहस्य बांटुथांती। हाँ सीमा, किंतु तीक्ष्ण बुद्धिवाली झियो को संभाळिबा मुस्किल। पूजा तू तो एमिति लागुछु जे काहाकु भी निज कथा मानिबाकु बाध्य करिदेब। मु हसी कहिली, भिणोई मानिबाकु बाध्य करिबा तो सहज, किंतु रखिबा मुस्किल। कथा चलिला। चा सरिला, किंतु से संध्यार कथा जेमिति पवनरे झुली रहिला। रातिरे सोइबा बेले मु भाबुथिली भिणोईंक से नजर कौन ताहा केवल मजाक थिला ना आउ किछि। परदिन सकाळे शीघ्र उठिली। घरे समस्ते व्यस्त थिले। दीदी रोसेई घरे थिले। माँ खेत आड़कु जाउथिले। भिणोई गतकाली रातिरे ही रही जाइथिले उपर कोठरीरे। मु गाधोई तळकु आसिली एवं देखिली तो से अगणारे ठिया होइथिले, चा कप हातरे। गुड मॉर्निंग पूजा, से कहिले। मु सलवार कमीज पिंधिथिली, हालुका गोलापी रंगर, जहा पवनरे उड़ुथिला। गुड मॉर्निंग भिणोई, निद भल हेला? से हसिले। हाँ, किंतु तू गत रातिर कथा भाबी भाबी मो निद उड़ाई देलु। मु चमकी गली। केउ कथा? से पाखकु आसिले, चा कप मोते धराई देले। एइटा जे तू केमिति काहाकु निज कथा मानिबाकु बाध्य करिबु? कहिबु तो कण रहस्य अछि? मु चा पिउ पिउ कहिली,
ରହସ୍ୟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ହୃଦୟରୁ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇ, ଆପଣ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମେସିନ୍ ବନାଇଥାନ୍ତି, ମଣିଷଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝିବେ? ସେ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ଆରେ ପୂଜା, ମେସିନ୍ ତ ସହଜ, ମଣିଷ ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛୁ ଯେକୁ ମଧ୍ୟ ତରଳାଇ ଦେବୁ। ଦିଦି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଡାକିଲେ, ପୂଜା ବ୍ରେଡ୍ ଟୋଷ୍ଟ ବନାଇଦେ। ଅମିତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲି ତ ଭିଣୋଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଗଣାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ମୋ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ। ଟୋଷ୍ଟ ବନାଇବା ସମୟରେ ମନରେ କିଛି ଖୁସି ହେଲା। କ'ଣ ଏହା କେବଳ କଥା ନା ଆଉ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦିନସାରା ଘର କାମ ଚାଲିଲା। ଦିପହରରେ ଭିଣୋଇ କହିଲେ, ସୀମା, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ପୂଜା, ତୁ ମଧ୍ୟ ଆସନା, ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେବୁ। ଦିଦି କହିଲେ, ହଁ ପୂଜା, ଯା। ଅମିତଙ୍କୁ ଗାଁର ଫସଲ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇଙ୍କରେ ମୁଁ ପଛରେ ବସିଲି। ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଥିଲା। ମୋ କେଶ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ଭିଣୋଇ, ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ, କେଶ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ମୁଁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ, ବିଗିଡ଼ି ଯାଉ ତ କ'ଣ, ତୁ ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବୁ। ମୁଁ ହସି ହସି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଧରିଲି। ସୁନ୍ଦର ତ ମୁଁ ଅଛି ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବିଗାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଗହମ ଫସଲ ଲହଲହ ହେଉଥିଲା, ସବୁଜ ସବୁଜ। ଭିଣୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମା'ଙ୍କ ସହ। କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇ, ଫସଲ ଭଳି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଲହଲହ ହୁଅନ୍ତି। ବାସ୍ ପବନ ଦରକାର। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲେ। ପବନ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ପବନ ଯାହା ତୁଫାନ ଆଣିଦେବ। ଆମେ କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲେ, ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଦୁପଟା ଠିକ୍ କଲି, ଯାହା ଟିକେ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଭିଣୋଇଙ୍କ ନଜର ସେଠାରେ ଅଟକିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ହଟାଇ ନେଲେ। ପୂଜା, ତୁ ସତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଦିଦିଙ୍କୁ ତ ତୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି ମୋ ଦୁନିଆ। କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ଦିଦିଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମୋ ଉପରେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ସେ ଚମକିଲେ, କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ତ ବାସ୍ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କିଛି ଠହରାଉଥିଲା। ଆମେ ଫେରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାଟ ସାରା କଥା ଚାଲିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦିଦି କହିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଫସଲ? ଭିଣୋଇ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ସେଇ ଅଗଣା, ସେଇ ଚା'। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ଟିକେ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲି। ଦିଦି ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଅମିତ ଭିଣୋଇ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଦିଦି, କାଲି ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି। ତୁମକୁ କିଛି ଆଣିବାର ଅଛି। ଦିଦି କହିଲେ, ନାରେ ବାସ୍ଲି ଯିବୁ। ଅମିତ, ତୁ କାଲି ସହର ଫେରୁଛୁ ନା? ଭିଣୋଇ କହିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ୱିକ୍ରେ ଆସିଯିବି। ପୂଜା, ତୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ସହର ଆସିବୁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଭିଣୋଇ, ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ସହରରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ହିଁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ। ସେ ହସିଲେ, ଡର କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଅଛି ନା, ତୋର ରକ୍ଷା କରିବା ବାଲା। ଦିଦି ମଜାକରେ କହିଲେ, ଅମିତ, ପୂଜାକୁ ଚିଡ଼ାଅ ନାହିଁ। ଏ ତ ବାସ୍ ମାସୁମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମାସୁମ ହୁଏତ ବାହାରୁ। ରାତିରେ ନିଜ କୋଠରୀରେ ଶୋଇବାରୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭିଣୋଇଙ୍କ ସେ କଥା, ସେ ନଜର, କ'ଣ ଏହା କେବଳ ସମ୍ପର୍କର ମିଠାପଣ ନା ଆଉ କିଛି ରାନ୍ଧି ହେଉଛି? ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିବାବେଳେ କହିଲେ, ପୂଜା, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଗାଁର କୌଣସି ରହସ୍ୟ କହିବୁ। ମୁହଁ ଭରିଲି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲା। 1 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା, ଘରେ କାମ। କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ମେସେଜ ଆସିଲା ଫୋନରେ। ହଁ, ନମ୍ବର ତ ଥିଲା। ପୂଜା, କେମିତି ଅଛୁ? ଦିଦିଙ୍କୁ କହିବୁ ମିସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ କଲି, ଦିଦି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ତ ଆସିଲା ପରେ। ସେ ଇମୋଜି ପଠାଇଲେ। ସେଇଟା ଯାହା ଆଖି ମାରିଥାଏ। ମୁଁ ହସିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡରି ମଧ୍ୟ ଗଲି। ୱିକେଣ୍ଡ ଆସିଲା। ଭିଣୋଇ ଦିପହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଥର ଘରେ ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ସେଇ ଅଗଣା। ଦିଦି ଭିତରେ ଥିଲେ, ମା ରୋଷେଇ ଘରେ। ଭିଣୋଇ ଏବଂ ମୁଁ ଏକା। ତେବେ ପୂଜା, ସେ ରହସ୍ୟ? ମୁଁ କହିଲି, ରହସ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ଗାଁରେ ଏକ ପୁରୁଣା କୂଅ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ପ୍ରେମପତ୍ର ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇ, ଆପଣ ତ ବିବାହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ? ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସ୍ୱର ଧିମା କଲେ, ବିବାହିତ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ତ ଯୁବକ। ତୁ ଏମିତି ରହସ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଲାଗୁଛି ତୁ ନିଜେ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଦୁପଟା ସମ୍ଭାଳିଲି। ରହସ୍ୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ବାସ୍ ଖୋଲିବା ବାଲା ଦରକାର। ସେତିକିବେଳେ ଦିଦି ଆସିଲେ। କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁହେଁ? ଭିଣୋଇ କହିଲେ, ବାସ୍ ଗାଁର ରହସ୍ୟ। ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାବେଳେ କଥା ଚାଲିଲା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ରୁଟି, ପନିପରିବା, ଡାଲି। ଭିଣୋଇ ମୋରେ ରୁଟି ପକାଇଲେ। ପୂଜା, ଏଇଟା ନେ, ତୁ ତ କମ୍ ଖାଉଛୁ।
ମୁଁ କହିଲି, ଭିଣୋଇ, ଆପଣଙ୍କ ମେହେରବାନୀରୁ ତ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଭରିଯାଏ। ବାପା ହସିଲେ, ଅମିତ, ଏ ପୂଜା ତ କଥାରେ ଫସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ନଜର ପୁଣି ସେଇ ଟିକେ ଗଭୀର। ପରଦିନ ସକାଳେ ଭିଣୋଇ କହିଲେ, ପୂଜା, ଆଜି ଘର ପଛରେ ବଗିଚା ଅଛି ନା? ଚାଲ ସେଠାରେ ଫଳ ତୋଳିବା। ଦିଦି କହିଲେ, ହଁ, ଅମିତଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ କହିଲି, ଯାଉଛି। ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଗଛ ଉଚ୍ଚା, ଆମ୍ବ ଝୁଲୁଥିଲା। ଭିଣୋଇ ସିଢ଼ି ଲଗାଇ ଚଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ତଳେ ଧରିଥିଲି। ପୂଜା, ଏ ଆମ୍ବ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଉପରୁ ତ ଆହୁରି ମିଠା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଭିଣୋଇ, ଉପରର ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ସେ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ମୁଁ ଧରିଲି କିନ୍ତୁ ହାତ ଖସିଗଲା, ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ହସିଲେ, ତ ହାତ ଖସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ତ ଧରି ନେଲୁ ନା। ମୁଁ ଚମକିଲି। କ'ଣ ମତଲବ? ସେ କହିଲେ, ମଜାକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ଯେ କେହି ବି ଧରିନେବ। ଆମେ ବଗିଚାରେ ବସିଲୁ ଆମ୍ବ ଖାଉ ଖାଉ। ପବନରେ ଆମ୍ବର ବାସ୍ନା। ପୂଜା, ତୁ କେବେ ଭାବୁଛୁ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଅଜବ ହୋଇଥାଏ? ଭିଣୋଇ ଓ ଶାଳୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ଅର୍ଥ ତ ଏଇଟା ଯେ ପରସ୍ପରର ଯତ୍ନ ନେବା। କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ଆଉ କିଛି କହୁଛି। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ପରେ କହିଲେ, ହୁଏତ ତୁ ସଠିକ୍ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଅଛି ନା? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମନରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ଦିନ ବିତିଗଲା। ଭିଣୋଇ ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ଆସନ୍ତି। କେବେ ଅଗଣାରେ କଥା, କେବେ ବଗିଚାରେ, କେବେ ରାତିରେ ଦିଦିଙ୍କ ସହ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାମ ନେଇ ନେଇ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଦି ଅସୁସ୍ଥ ଦିଶୁଥିଲେ, ହାଲୁକା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା। ପୂଜା, ତୁ ଅମିତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇନେ, ମୁଁ ଆରାମ କରିନିଏ। ଭିଣୋଇ ଏବଂ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲୁ। ତାରା ଚମକୁଥିଲା। ପୂଜା, ରାତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛୁ ଚମକିଲା ଭଳି। ମୁଁ କହିଲି, ଭିଣୋଇ, ତାରା ତ ଦୂରରେ, ଛୁଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦୂରରେ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବନ ଅଟକିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ହଟି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ଉଚିତ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବ? ସେ ଅଟକିଗଲେ। ହଁ ପୂଜା, ତୁ ସଠିକ୍ କହୁଛୁ। ସେ ରାତି ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ତୁଫାନ ଭଳିଥିଲା। କ'ଣ ଏହା କେବଳ କଥା ନା କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ସମୟ ବିତିଗଲା। 2 ମାସ ହୋଇଗଲା ବିବାହକୁ। ଭିଣୋଇ ଏବେ ଅଧିକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ଘରେ କିଛି ଛୋଟମୋଟ କାମ ଥିଲା। ଦିଦିଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ଖୋଜିବାର ଥିଲା। ଭିଣୋଇ କହିଲେ, ପୂଜା, ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ଦିଦି କେଉଁଠି ରଖନ୍ତି? ଆମେ କୋଠରୀକୁ ଗଲୁ, ଆଲମାରୀ ଖୋଲିଲୁ, ବହି ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ନେଇଲି ତ ଦୁପଟ୍ଟା ଖସିଗଲା। ଭିଣୋଇଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ହଟାଇ ନେଲେ। ମିଳିଗଲା ଡାଏରୀ, ମୁଁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ? ଆରେ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ହସିଲି। କିଛି ତ କୁହନ୍ତୁ ଭିଣୋଇ। ସେ କହିଲେ, ତୁ ଏମିତି ଯେ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ଅଟକିଗଲା। ଦିଦି ଖୁସି ହେଲେ ଡାଏରୀ ଦେଖି। ଅମିତ, ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛ। ଭିଣୋଇ କହିଲେ, ହଁ ସୀମା, ପୂଜା ବିନା ତ କାମ ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାବେଳେ କଥା ଚାଲିଲା। ପୂଜା, ତୁ ବଡ଼ ହେଉଛୁ। ବିବାହ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିଛୁ? ବାପା ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ଏବେ ତ ବାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ା। ଭିଣୋଇ କହିଲେ, ହଁ, ବିବାହ ତ ସଠିକ୍ ପୁଅ ସହ ହେବା ଉଚିତ ଯିଏ ବୁଝିବ। ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ପୁଣି ଦିନେ ଆସିଲା ଯେବେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଭିଣୋଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ। କ'ଣ ହେଲା ଅମିତ? ଦିଦି ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ୟା, ଚାକିରି ଉପରେ ବିପଦ, ଘରେ ସବୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ମା ବାପା ଚିନ୍ତିତ। ମୁଁ କହିଲି, ଭିଣୋଇ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଗଣାରେ ଏକା ବସିଥିଲୁ। ମୁଁ ଚ ଆଣିଲି। ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ, ସନ୍ କମ୍ ହେବ। ସେ କହିଲେ, ପୂଜା, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ କେୟାରିଂ? ମୁଁ କହିଲି, କାରଣ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି। କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇରେ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ବାଦଲରେ ବିଜୁଳି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁ ସମୟ ଧରି। ତୁ ସଠିକ୍ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଲାଗେ ତୁ ମୋ ଜୀବନର ସେଇ ବାଦଲ ଯାହା ବର୍ଷା ଆଣିଦେବ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ରାତିରେ ଦିଦି କହିଲେ, ପୂଜା, ଅମିତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ। ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଭିଣୋଇଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲି କଥା ହେବାକୁ। ଭିଣୋଇ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ? ସେ ସବୁ କହିଲେ। ଚାପ୍, ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିସ୍। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ହାତ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲି। ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ତ ମୋର ହିରୋ। ସେ କହିଲେ, ହିରୋ? ତୁ ମୋର ହିରୋଇନ୍। ପୂଜା, ପଲ୍ ଅଟକିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଟାଇ ନେଲି ହାତ। ରାତି ହୋଇଗଲା, ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଆସି ମନ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ଏହା ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା କିଛିର? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଣୋଇ ଘରେ ଅଧିକ ରହିଲେ।
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଛୁଟି ନେଲେ। ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତାଇଲୁ। ଦିନେ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନାଳ ସଫା କରିବାର କାମ ଥିଲା। ବାପା କହିଲେ, ଅମିତ, ତୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ। ପୂଜା, ତୁ ମଧ୍ୟ ଯା, ନାଳ ପାଖରେ ମାଟି, ପାଣି। ଭିଣୋଇ କୁରାଢ଼ୀ ଉଠାଇଲେ। ମୁଁ ବାଲଟି। ପୂଜା, ଏ କାମ ତତେ ସୁଟ୍ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ସୁଟ୍ ତ କରେ, କାରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। କାମ ଚାଲିଲା। ଝାଳ ବୋହିଲା। ଭିଣୋଇଙ୍କ କମିଜ ଓଦା, ମାଂସପେଶୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ନଜର ହଟାଇଲି। ଭିଣୋଇ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଲାଗୁଛି କୌଣସି ବି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ସେ କହିଲେ, କାନ୍ଥ ତ ସହଜ, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା ମୁସ୍କିଲ। କାମ ସରିଲା। ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଝାଳ, ସେ ଥକାପଣ ଯେମିତି କିଛି ପାଖକୁ ଆଣିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଦି କହିଲେ, ତୁମ ଦୁହେଁ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ଭିଣୋଇ ଚୁପ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ। ଭିଣୋଇଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗିଥିଲି। ଅଗଣାରେ ମିଳିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ବାସ୍ର କଲ୍। ମୁଁ କହିଲି, ଭିଣୋଇ, ରାତିରେ କଲ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ଆରାମ ତେବେ ମିଳିବ ଯେବେ ତୁ ପାଖରେ ଥିବୁ। ମୁଁ ହସିଲି। ମୁଁ ତ ଅଛି ନା। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଟକିଗଲେ। ପୂଜା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଏ ସମ୍ପର୍କ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଜାଣିଛି। ବାସ୍ ବନ୍ଧୁତାର, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ସକାଳ ହେଲା, ସବୁ ନର୍ମାଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାତିର କଥା ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଲାଗିଲା। ମାସ ବିତିଗଲା। ଭିଣୋଇଙ୍କ ଜବ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ସେ କିଛି ଆଉ ହୋଇଗଲା। କଥା, ନଜର, ଛୋଟ ଛୋଟସ୍। ଦିନେ ଦିଦି କହିଲେ, ପୂଜା, ତୁ ଅମିତଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ରଖୁଛୁ, ଲାଗୁଛି ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ବୋହୂ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ଭିଣୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକାନ୍ତରେ କହିଲେ, ପୂଜା, ସୀମା ସଠିକ୍ କହୁଛି। ତୁ ଆମ ଜୀବନର ଅଂଶ। ମୁଁ କହିଲି, ଅଂଶ ତ ଅଛି। ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ? କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ପୁଣି ସେଦିନ ଆସିଲା ଯାହା ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଣୋଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଏକ ଲଫାପା। ସୀମା, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ। ଦିଦି ଖୋଲିଲେ। ଭିତରେ ନାନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍। ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ସବୁ କୁଣ୍ଢାଇ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ନଜର ମୋ ଆଡ଼କୁ। ପୂଜା, ଏଇଟା ତ ଯୋଗୁଁ। ତୁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ତ ବାସ୍ ହାତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର। ରାତିରେ ଦିଦି ଶୋଇଗଲେ ଖୁସିରେ। ଭିଣୋଇ ଏବଂ ମୁଁ ଅଗଣାରେ। ପୂଜା, ଆଜି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ତୁ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ସେଇ କୂଅ, ସେଠାରେ ମୁଁ ଏକ ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିଥିଲି ତ ନାମରେ। ମୁଁ ଚମକିଲି। କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦର ଥିଲା। ତ ସେ କଥା, ସେ କେୟାର ଯାହା ମୋତେ ବଦଳାଇଲା। ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ମୋର ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିଲୁ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଭିଣୋଇ, ସମ୍ପର୍କ ତ ଏଇଟା ନା? ଯତ୍ନ ନେବା। ସେ କୁଣ୍ଢାଇ ହେଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି। ହଁ ପୂଜା, ଏଇଟା ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ଭାବ, ସେ ଭିଣୋଇ ଏବେ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି, ମା ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସମ୍ପର୍କର ମିଠାପଣାରେ କଡ଼ୁଆ ନାହିଁ, ବାସ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କାହାଣୀ? ଲମ୍ବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା ନା? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।